इवनिंग एवरीवन मु तुमर इंग्लिश ट्यूटर प्रातीची तुमको वेलकम करची ई ट्यूशन को ई ट्यूशन प्रोवाइड करे शिक्षा गोटे सुंदर भविष्य पे। अच्छा तुम मानकर गोटे न्यू ईयर सरप्राइज अच्छी जल्दी जल्दी ई ट्यूशन को सब्सक्राइब करो आ अमेजिंग अमेजिंग सरप्राइज पे वेट करो बिकॉज 2022 रे ई ट्यूशन तुम मानक पे बहुत सारा सरप्राइज आणुची। सरप्राइजेस में रेडी तो जल्दी जल्दी ऐप को डाउनलोड करो और यूट्यूब को सब्सक्राइब करो। ओके तो चलो पढ़ा। आज आम पढ़ा आम अष्टम श्रेणी इंग्लिश रो को बुक स्टोरीज पास्ट एंड प्रेजेंट बुक रो लेसन नंबर 3 पार्ट 2 अ वाइज ग्रैंड मदर। अच्छा वाइज ग्रैंड मदर कहीं पार्ट 1 रे पढ़ी नथिले आमे बस टैरो आउ तांकर ग्रैंड मदर विषय पढ़ी बट ग्रैंड मदर वाइज केमती हेतिले सेतବେଳେ ଆମେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଆମେ ସେଟା ଏବେ ଜାଣିବା बट सेटा जाने पूर्व आम टिके फर्स्ट पार्ट 1 रो टिके समरी नहीं जिबा कि कौन कौन हेतिला टिके गोटे रिकैप नहीं जिबा। ठीक अछि। टैरो आउ तार ग्रैंड मदर गोटे विलेज रे एका सहित रहुथिले। टैरो ता ग्रैंड मदर को बहुत 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 बेसी भल पाए। तो हठात दिने कौन है सब जमती भल जिनस सब रुहेनी आमर लाइफ साइकिल सब बुलू थाए हैप्पीनेस पर पुणी सैड आसे सैड पर पुणी हैप्पी आसे एमती सब चक्का बुलू थाए। तो सेमती बहुत भलरे टैरो ता ग्रैंड मदर बहुत खुशी खुशी रोते बट हठात कौन है गाँव में मरुड़ी पड़ला सब खाइबा पीबार बहुत अभाव है। सेठू गाँ लोक मैंने डिसाइड कले कि गाँव जो मुखिया थिला सी डिसाइड कले कि जो मैंने बुढ़ा बुढ़ी अच्छा जो मैंने ओल्ड लोक मैंने अच्छा पाख वाले गाँव को पठेदबा पाख जो हिल पाखे जो गाँ अच्छी से पठेदबा ताकि खाइबा पीबा आराम से मिल पारो से मैंने खाई पीना रुहतु आ बाकी जो मैंने यंग अच्छा से जहाँ जमती करना गुजारा करेंगे। तो समस्त कौन कले से बुढ़ा बुढ़ी मान को पठेदेले जो पाखरे जो गाँ थिला सेठी को पठेदेले बट टैरो ता ग्रैंड मदर को बहुत बहुत बेसी भल पाउथिला। आमे जेमती आमे माने सब जेमती हमर जेजे मां को जेजे बापा को बहुत भल पाए से सेमती तार जेजे मां को बहुत भल पाउथिला। तो सी कौन कला काले कि देखिदेबे जानिदेबे ताको काले पनिशमेंट मिलबो काले ताको नहीं जेबे ता ग्रैंड मदर ठार अलगा कर देबे सेई डररे से कौन कला तांको अलगा आउ गोटे आउट हाउस थिला कि गोटे एमती बेसमेंट थिला सेठी नेकना तांकर ग्रैंड मां को रखीदेला आ सेठी नेकना खाइबा को पीबा को सब एमती दउथिला बट ता भीतर भी गोटे डर थिला काले कि देखिदेबे कौन हबो। तो चल एबे हमें नेक्स्ट एसजीपी 2 और एसजीपी 3 पढ़िबा और जानिबा कि ग्रैंड मदर को कौन एक्जाक्टली हेथिला और ग्रैंड मदर वाइज ग्रैंड मदर बोली तांको काहे को हेतिला और से कौन कौन करथिले। ठीक अछि। A wise grandmother. But troubles followed one after the other. A few weeks later, the village headman had to put up a notice which was very important for everyone to read. It was from the warlord of the neighboring town who threatened to take half the land of the villagers failed to answer the three riddles sent by him. But if they answered them correctly, he promised he would give the villagers all the food they needed. ओके तो जमती कहती सुख पर दुख सब लगी रही था हाँ कि नहीं सुख पर दुख सब लगी रही था। तो सेमती बहुत से एका सहित थे बहुत खुशी रे थे बहुत भले रोते किए ग्रैंड मदर आउ तार जो थिले किए सॉरी टैरो जो थिला वो ग्रैंड मदर दिन जाक बहुत भले रोते बट जेबेठू ड्रट स्टार्ट है जो मरुड़ी पड़वा स्टार्ट है जो खाइबा पीवा अभाव हम स्टार्ट है धीरे धीरे प्रॉब्लम हम स्टार्ट है। तो सेठू कौन है दिने कौन है एक तो प्रॉब्लम तो चलता सब बाकी जिते जाक सब बुढ़ा बुढ़ी थे आउ गोटे गाँव को शिफ्ट करा ही सारी ग्रैंड मदर सिर्फ पाखे थे बाकी ये कौन कले नेक्स्ट कौन है गोटे किसी सप्ताह पर वीक पर विलेज हेडमैन जे थिले गोटे नोटिस एमती लगेले जे विलेज मुख्य जे थिले से गोटे एमती नोटिस मारले नोटिस रे गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिनस लिखा होता जोटा समस्त को पढ़वार थिला। It was from the warlord of the neighboring town who threatened to take half the land of the villagers failed to answer the three riddles sent by him. अच्छा वॉरलॉर्ड होचंती गोटे एमती लोक जो माने पॉलिटिकली बहुत पावरफुल थांती कि मिलिटरी रू थांती जो मानकर गवर्नमेंट सहित किसी लिंक थाए
ହେଲା। ତ ସିଏ ପାଖ ସାଇଡ୍ ତାଙ୍କର ପଡିଶା ଘର ଗାଁର ଥିଲେ ଆଉ ସେ ସରି 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 ହୁଁ। ପଡିଶା ଘର ଗାଁର ଥିଲେ ଆଉ ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ ସେ ଏମିତି ନୋଟିସରେ ଲେଖିଥିଲେ କି ତମେ ମାନେ ଯଦି ମୋର 3ଟା ରିଡଲର ଆନ୍ସର ନ ଦେଇଛ ଦେନ୍ ମୁଁ ତମ ଗାଁର ଅଧା ଜମି ନେଇଯିବି। ଯାହାର ଯାହା ଜମି ଅଛି ନା ମୁଁ ସେଥିରୁ ଅଧା ଜମି ନେଇଯିବି। ତ ତମମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଦବାର ଅଛି। ବାକି ସିଏ ଯଦି ଆନ୍ସର ଠିକ ସେ ଦେବେ କରେକ୍ଟଲି ଯଦି ଆନ୍ସର ସବୁ ଦେବେ ଦେନ୍ ସେ ପ୍ରମିସ କରିଥିଲେ କି ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଖାଇବା ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ବାପସ କରିଦେବେ ରିଟର୍ନ କରିଦେବେ। ଠିକ ଅଛି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ Taro quickly ran home to tell his grandmother all about the riddles as he hoped the village headman would allow her to stay in the village if she could tell the right answers. ତ ସେଇଠୁ ଟାରୋ କେମିତି ଦେଖିଲେ ସେଇଠୁ ଦୌଡ଼ିକିନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ ତା ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ପାଖକୁ କି ଭିଲେଜ ହେଡମ୍ୟାନ୍ ଏମିତି ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଆଉ କାଳେ ଯଦି ତା ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦରକୁ ଆନ୍ସର ଆସିଥିବ ଆନ୍ସର ଯଦି ଠିକ ଠିକ କହିଦେଲେ ଆଉ ତା ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦରକୁ ତାକୁ ଛାଡିକି ଯିବାକୁ ପଡିବନି ତ ସେଇଠୁ ସେ ଦୌଡ଼ିକିନା ଖୁସି ହେଇକିନା ଦୌଡ଼ିକିନା ଗଲା ଆଉ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦରକୁ ସବୁ ଯାଇକିନା କହିଲା କଣ କହିଲେ Grandmother, listen. Please listen carefully. Can you tell which part of the log is close to the top and which part is closer to the root? Taro said. The old lady closed her eyes to think hard. She opened her eyes and said, Float the log on water. The part closer to the root will sink, but the part close to the top will remain on water. तो सेठू ଟାରୋ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇକିନା କହିଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର କୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ରିଡଲଟା ଏମିତି ଶୁଣେଇଲା ଫର୍ଷ୍ଟ କଣ ଥିଲା ସେମିତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା କି କେୟାରଫୁଲି ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ସେଠୁ ପଚାରିଲେ କି କଣ ସେଠୁ ସେ କହିଲା ତାଙ୍କର ଫର୍ଷ୍ଟ ରିଡଲଟା କଣ କହିଲେ କି ସେ ଏମିତି କହିଲେ କି ଏମିତି କଣ ଏମିତି ଫ୍ଲୋଟ କରିବ ଲଗଟାକୁ ଲଗ ମାନେ ହଉଛି ଏମିତି କାଠ ଖଣ୍ଡକୁ ଏମିତି ପାଣିରେ ପକେଇବ କି ତମକୁ କେମିତି ଜଣା ପଡିବ କି ତାର ପାର୍ଟଟା ଯଦି ସରି ପାଣିରେ ପକେଇବା କଥା କହିନାହାନ୍ତି ସେ ବାସ୍ ଏମିତି ପଚାରିଲା କି ହଁ କି ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଲଗ ଇଜ କ୍ଲୋଜ ଟୁ ଦ ଟପ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଚ୍ ପାର୍ଟ ଇଜ କ୍ଲୋଜର ଟୁ ଦ ରୁଟ୍ ଏମିତି ତମକୁ ଗୋଟେ କାଠ ଖଣ୍ଡ ଦିଆ ହେଇଗଲା ତ ତମକୁ ପଚରାଯିବ ୟା ଭିତରୁ ଉପର ଭାଗଟା କୋଉଟା ତଳ ଭାଗଟା କୋଉଟା ତମେ କେମିତି କହିବ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେ କି ନାହିଁ ମାନେ ଏମିତି କାଠ ଖଣ୍ଡ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିରୁ ସବୁ ପୁରା ସେମ୍ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଗ ପଛ ସବୁ ସେମ୍ ଅଛି ତ ତମକୁ କେମିତି ଜଣା ପଡିବ କି ଏଇଟା ଆଗ କୋଉଟା ମାନେ ଉପରକୁ କୋଉଟା ରହିଥିଲା ତଳକୁ କୋଉଟା ରହିଥିଲା ତମକୁ ବୁଝା ପଡିବନି ସେଠୁ ସେ ଏମିତି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦରକୁ ଆସିନା କହିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଟିକେ ଏମିତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିନା ଭାବିଲେ ଟିକେ ସମୟ ଏମିତି ଭାବିଲେ ଭାବି ସାରିଲା ପରେ ସେଠୁ କଣ କହିଲେ କି ତାକୁ ନେଇକିନା ସେ ଲଗଟାକୁ ନେଇକିନା ପାଣିରେ ପକେଇ ଦିଅ ପାଣିରେ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତମେ ଦେଖିବ କି ଯୋଉଟା ରୁଟ୍ ପାର୍ଟଟା ସେଟା ଏମିତି ତଳକୁ ରହିବ ଆଉ ଯୋଉଟା ଉପର ପାର୍ଟଟା ସେଟା ଏମିତି ଉପରକୁ ରହିକିନା ଭାସିବ ଏଇଟା ସପୋଜ ଲଗ୍ ଅଛି ତାର ଯୋଉ ତଳ ପାର୍ଟଟା ଅଛି ଯୋଉ ପଟରେ ରୁଟ୍ ପାର୍ଟ ଅଛି ସେଟା ଏମିତି ତଳକୁ ହେଇଯିବ ସେଟା ଏମିତି ବୁଲିଯିବ ପାଣିର ଫେସକୁ ସରଫେସକୁ ଫେସ୍ କରିଥିବ ଆଉ ଯୋଉଟା ଉପର ପାର୍ଟଟା ଅପର ପାର୍ଟ ଯୋଉଟା ଉପରକୁ ଥାଏ ସେଇ ପାର୍ଟଟା ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ରହିବ ସେଟା ବୁଡିବନି ସେଟା ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଖାଲି ହେଇକି ରହିବ ହେଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର କେତେ ଚାଲାକ ନୁହେଁ Taro smiled with happiness. Feeling sure that the answer was correct, he asked the second riddle. How can you make a rope of ashes, Grandma? The grandma's forehead creased sorry, as she closed her eyes to think hard. She opened her eyes and said, Take a strong rope, pour salt all over it, light one end of the rope, it will burn slowly. Inch by inch, and what's left at the end is the coal of ashes. How's that? Oh, wow, is that great? You are superb, Grandma. So now can I ask the third riddle? Said Taro. ତ ସେଇଠୁ ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଗ୍ରାଣ୍ଡମାକୁ ପଚାରିଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡମା ସବୁ ଏମିତି ଆନ୍ସର କହିଲେ ସେ ଜାଣିଲେ କି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ତାହେଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡମା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଡଲଟାର ଆନ୍ସର ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଖୁସିରେ ସେଠୁ ସ୍ମାଇଲ କରିକିନା ସେ ତାର ନେକ୍ସଟ ରିଡଲଟା ପଚାରିଲା କି ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ରୋପ ଅଫ ଆଶେସ୍ ବନେଇପାରିବା ମାନେ ପାଉଁଶର ଗୋଟେ ରୋପ ଏମିତି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ରୋପ ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଦଉଡି ଦଉଡି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରିଡଲ ପଚରା ହେଇଥିଲା କି ପାଉଁଶର ଦଉଡି କେମିତି ବନାଯିବ ଏଇଟା ତ ଟିକେ ଇମ୍ପସିବଲ ଲାଗୁଛି ହଁ କି ନାହିଁ ପାଉଁଶ ତ ଖାଲି ଏମିତି ଆsh ଗୁଡା ତ ଏମିତି ଉଡିଯାଏ ତମେ ଯଦି ବେଶୀ ଧରିଲ କି କଣ ଏମିତି ପାଉଡରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥାଏ ତା ଦେହରେ ଏମିତି ରୋପ କେମିତି ବନେଇବ
ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଏମିତି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସେଥିରେ ବି ଏମିତି ଗ୍ରାଣ୍ଡମା ଏମିତି ତାଙ୍କର ଫୋरहेଡକୁ ସିଜ୍ କଲେ। ମାନେ ଏମିତି ଫୋरहेଡଟାକୁ ଏମିତି ଏକାଠି ଆଣିକିନା ଟିକେ ଏମିତି ଭାବିଲେ ତାପରେ କହିଲେ କଣ କି ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ରୋପଟେ ନିଅ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଗେ ଦଉଡ଼ିଟେ ନବ। ଦଉଡ଼ି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ସବୁଆଡେ ଚାରିଆଡେ ଏମିତି ଲୁଣ ପକେଇଦବ। ପୋର୍ ସଲ୍ଟ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଟ୍। ସବୁଆଡେ ଲୁଣ ପକେଇଦବ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦବ। ନିଆଁ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ତମେ କଣ ଦେଖିବ, ପୁରା ଯୋଉ ରସିଟା ଥିବ ସେଇଟା ଏମିତି ପୁରା ଜଳି ପୁରା ଜଳିଯିବ। ଆଉ ଜଳି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ଯୋଉ ଫର୍ମେସନ ତାକୁ ରଖିଥିବ ସେଟା ସେଇ ଫର୍ମେସନରେ ସେମିତି ପାଉଁଶ ହେଇକିନା ରହିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ତ ଏଇଟା ଶୁଣିକିନା ସେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ କି ୱାଓ, ତମେ ତ ବହୁତ ଭଲ, ତମେ ତ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ। ତାପରେ କହିଲେ କି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ମୁଁ ଥର୍ଡ ରିଡଲଟା ପଚାରିବି। କିଏ କହିଲା? ଟାରୋ କହିଲେ କି ଏବେ ମୁଁ ଥର୍ଡ ରିଡଲଟା ପଚାରିବି। Go ahead, let me see if I can answer, said the grandmother with a smile. ତ ସେଇଠୁ କଣ କହିଲେ କି ହଁ ପଚାର ପଚାର ପଚାର, ଦେଖିବା ମତେ ଯଦି ଆସିବ ତ ଭଲ କଥା। କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ କରିଦେଲେ। Well, this is the last one, Grandma. How can you pass the silk thread through a hollow pipe which is crooked or curved? The grandmother gave a hearty laugh. That's easy. Take the thread, put some honey at one end of the pipe, and push the end from the other end. However crooked or curved the pipe may be, how wonderful. That's like my grandmother. ତ ସେଠୁ କଣ କହିଲେ? ହଁ, ତ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଥର୍ଡ ରିଡଲ କଣ ଥିଲା କି ତମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଖାଲି ଫମ୍ପା ଏମିତି ପାଇପଟେ ଅଛି। ଏଇଟା ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ପାଇପଟେ ଅଛି। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫମ୍ପା ପାଇପଟେ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ବଙ୍କା, ଏଇ ପାଇପଟା ମୁଁ ଯୋଉଟା ବନେଇଛି ସେଟା ସିଧା ଅଛି। ବଟ୍ ନର୍ମାଲି ତାଙ୍କର ପାଇପ ଗୁଡା ଏମିତି ବଙ୍କା ଢଙ୍କା ହେଇକିନା କଣାକୁ ଯାଇକିନା ଥାଏ। ତ ସେ ପଚାରିଲେ କି ଯଦି ଗୋଟେ ପାଇପଟେ ଏମିତି ହେଇକିନା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ସିଲ୍କର ଥ୍ରେଡ ମାନେ ସୂତାକୁ କେମିତି ପୁରେଇବା। ସିଲ୍କର ସୂତା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଥାଏ, ବହୁତ ସ୍ମୁଥ ଥାଏ। ତ ଆମେ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ କାଠି ବାଟି ହେଲେ ପୁରେଇ ହେଇଯିବ। ବଟ୍ ଏଇଟା ଯେହେତୁ କର୍ଭଡ ଅଛି, ତ ସୂତାଟା କେମିତି ପୁରେଇବା? ସେଠୁ ଏଇଟା କହିକିନା ସେମିତି ପୁରା ବହୁତ ଟିକେ ୱରିଡ ହେଇଗଲେ କି ଏଇଟା କେମିତି, ଏଇଟା ଥର୍ଡ ରିଡଲ, ଫାଇନାଲ ରିଡଲ, ଏଇଟା ପତା ନାହିଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡମା ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ। ବଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡମା କଣ କଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ହସି ପଡିଲେ। ହସିକିନା କଣ କହିଲେ କି ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଇଜି, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ। ତମକୁ ଯଦି ଏମିତି ଦରକାର ପାଇପରୁ ଏମିତି ସୂତା ବାହାର କରିବାର, ତମେ କଣ କରିବ, ଗୋଟେ ପାଇପର ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡରେ ମହୁ ପକେଇଦବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡିକୁ ଛାଡିଦବ। ଆଉ ପିମ୍ପୁଡି ଗୋଡରେ ଏମିତି ତମେ ସେ ସିଲ୍କର ସୂତାକୁ ବାନ୍ଧିଦବ। ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ପିମ୍ପୁଡି ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ଯିବ, ପୁରା ପାଇପରେ ଏମିତି ସିଧା ସିଧା ବାହାରିକିନା ସେଠୁ ଯିବ, ଯାଇକିନା ହାନିଟା ପାଖକୁ ଯାଇକିନା ଖାଇବ। ତାମାନେ ହାନିଟା ହଉଛି ଆର ଏଣ୍ଡରେ। ତ ସେଇଠୁ ଗୋଡରେ ଯୋଉ ସୂତା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେ ତା ସହିତ ଏମିତି ଯିବ। ତ ସେଇଠୁ ଯାଇକି ଆର ଏଣ୍ଡରେ ବାହାରିଯିବ। ତ ସେଇଠୁ କଣ କହିଲେ କି ଏଇଟା ହଉଛି, ତମେ ଯୋଉ ବି ପାଇପ୍ ଥାଉ, ଯେତେ କର୍ଭଡ ଥାଉ, ଯେତେ ବଙ୍କା ଢଙ୍କା ପାଇପ୍ ହଉ, କଣା କେମ୍ପା ପାଇପ୍ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉଛି ହଉ, ଏଇଟା ତମେ ଯଦି ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ଦେନ୍ ଆରାମସେ ତମର ସିଲ୍କ ଥ୍ରେଡଟା ବାହାରି ଆସିବ। ହାଉ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ମାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର। ସେଇଠୁ ଟାରୋ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା କି ଯାହା ହଉ ମୋ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ସବୁ ଆନ୍ସର ଗୁଡାକ ଏମିତି ଠିକ ଠିକ କହିଦେଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଗଲେ କି ଏବେ ତାକୁ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ପଡିବନି ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ସହିତ। What did the warlord want the villagers to do? Warlord କଣ ଚାହୁଁଥିଲେ? The warlord wanted the villagers to answer the riddle sent by him. What was the warlord's first riddle? The warlord's first riddle was to know which part of the log is close to the top and which is closer to the root. ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡୁନଥିଲା କି ଲଗ୍ର ଉପର ଭାଗ କୋଉଟା, ତଳ ଭାଗ କୋଉଟା, କୋଉ ସାଇଡଟା ଉପରକୁ ଏମିତି ରହିବ ଆଉ କୋଉ ସାଇଡଟା ଏମିତି ତଳକୁ ରହିବ। ସେଇଟା ତ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର କହିଥିଲେ। କଣ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର କହିଥିଲେ? What was the grandmother's answer to it? The grandmother said to float the log on water. The root will sink and the part closer to the top will float. ସେଇଠୁ କଣ କହିଥିଲି ଗ୍ରାଣ୍ଡମା କି ତମେ ନେଇକିନା ତାକୁ ଗୋଟେ ପାଣିରେ ଛାଡିଦିଅ। ପାଣିରେ ଛାଡି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବ ତାର ଯୋଉ ରୁଟ୍ ପାର୍ଟ, ମାନେ ଯୋଉଟା ଏଣ୍ଡ ପାର୍ଟ, ତଳ ପାର୍ଟ, ସେଇ ପାର୍ଟଟା ଏମିତି ପାଣିରେ ବୁଡିକିନା ରହିବ। ଆଉ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ଉପର ଭାଗ ଅଛି ସେଟା ଏମିତି ଉପରେ ହିଁ ରହିବ। What was the second riddle? Second riddle କଣ ଥିଲା? The second riddle was,
how to make rope of ashes. Second riddle कौन पचारिथिला कि गोटे एमती दौड़ी केमती बना हबो पाउंस द्वारा केमती दौड़ी बना हबो एडा भी ग्रैंडमदर ठीक ठीक आंसर देथिले कोन देथिले. What was the right answer to it? The right answer was to pour salt over a strong rope and to set fire to one end of the rope. It would burn inch by inch and the coil of ashes would be left. तो से जो सेकंड क्वेश्चन एमती देइथिले सेते कोन एमती कहिले कि यार राइट आंसर होचे फर्स्ट लूण नब लूण नेकना गोटे स्ट्रांग रोप परे पूरा एमती लूण सबडे पकेके एमती भलसे रखिबो तापर ता देहरे निया लगे दबो निया लगे सारा पर तुम देखिबो कि सेटा धीरे धीरे एमती जळिबा स्टार्ट होउची जेमती रोप रो फॉर्मेशन अछि से अनुसार जळिबा स्टार्ट होउची और एशेस हबा स्टार्ट होउची धीरे धीरे तुमको गोटे स्ट्रांग रोप ऑफ एशेस टे मिल जेबो. What was the third riddle? The third riddle was how to pass a silk thread through a crooked and curved hollow pipe. Third riddle कौन थिला कि गोटे hollow pipe गोटे फांका पाइप अछि ता भितरे केमती तुमको silk thread गोटे पास करबारो अछि. What was the answer? Answer the answer was to make the thread, then to add some honey at the end of the pipe and push the end from the other end. तो गोटे साइड रे एमती ସେମାନେ ଏମତି ମହୁ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେକେଣ୍ଡ ସାଇଡରେ ଏମତି ପିମ୍ପୁଡି କି ଜନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ତା ଗୋଡରେ ଏମତି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାପରେ ସେ ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି ସିଆଡେ ସିଆଡେ ସେ ପିମ୍ପୁଡି ନେଇକିନା ଯାଇଥାନ୍ତା କଣ କହୁ ଯୋଉ ଇଏଟା ସିଲ୍କ ର ଧାଗାଟା thread ଟା. Okay, next hochi when the grandma heard the riddles, she kept her eyes closed for some times. Why? ଯେତେବେଳେ first grandma ଶୁଣିଲେ ସେ ଏମିତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିନା କାଇଁ ରଖିଲେ? Grandma closed her eyes to think deeply and harder to answer the questions correctly. अच्छा तो से କାହିଁକି ଏମିତି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଭାବିଚିନ୍ତି କହୁଥିଲେ ତ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯୋଉଟା ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ ଠିକ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କହୁଥିଲେ କି କୋଉଟା ଠିକ ହବ କୋଉଟା ଠିକ ହବନି. Okay, now ହଉଛି will Taro take his grandma to the village headmaster to answer the warlord's riddle? No. Taro କଣ ନେଇକିନା ଯିବ ତା ଗ୍ରାଣ୍ଡମା ସେ ତ ତା ଗ୍ରାଣ୍ଡମା କୁ ଲୁଚେଇକିନା ରଖିଛି ଥୋଡି ତା ଲୁଚେଇକିନା କାଢିକିନା ତା ପୁଣି ଗ୍ରାଣ୍ଡମା କୁ ନେଇକିନା ଯିବ ନାହିଁ. No, Taro won't take his grandma to the village headman to answer these questions. Okay, next Tesla. Next Tesla, Taro was thrilled. He jumped and clapped with joy. I am lucky to have such a wise grandmother. And with these words, he rushed to the village headman. He told him all the answers which the headman too said were correct. The headman was highly pleased to know how wise a young boy he had in the village. तो तेतବେଳେ ଟାରୋ କଣ କଲା ତା ଗ୍ରାଣ୍ଡମା କୁ ଯାଇକିନା ତିନିଟା ଯାକ ରୁଢି ବା ରିଡଲ୍ସ ପଚାରିଲା ପଚାରି ସାରିଲା ପରେ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ତା ଗ୍ରାଣ୍ଡମା ସବୁ କହିଲେ ସେ ପୁରା ଏମିତି ଖୁସି ହେଇକି ଜମ୍ପ ମାରିକିନା ଏମିତି ଆସିଲା କାହା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା କି and with these words he rushed to the village headman. He told him all the answers on ତାକୁ ସବୁ ସେଠୁ ତିନିଟା ଯାକ ଯୋଉ ରିଡଲ ପଚାରିଥିଲେ ତିନିଟା ଯାକ ରିଡଲ ର ଆନ୍ସର ସେ କହିଦେଲା. The headman was highly pleased to know how wise a young boy he had in the village. Headman ବି ବହୁତ ଖୁସି ଗଲେ ଯାହା ହଉ ଆମର ଗାଁର ଗୋଟେ ପୁଅ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିଆ ବୋଲି ହିଁ ଆମର ନାଁ ରଖିଦେଲା ଆମର ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିଦେଲା ତ ଏମିତି କିନା ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ କିଏ ଭିଲେଜର ହେଡମ୍ୟାନ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ. ଓକେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା the headman was full of remorse and shame for having tonight all the old people useless. He thanked Taro and showered him with gifts. And in a gathering of all the people of life, he gladly honored the grandmother whose wisdom and whose wisdom had saved the village. The same day, the village headman ordered all the old people to be brought back respectfully
to the village where they lived in comfort and happiness. Then it rained, and so all the walls were filled. The land grew well and rich again, thanks to Taro's grandmother. ଆଚ୍ଛା ତ ହେଡମ୍ୟାନ୍ ସେଠୁ ତିନିଟା ଯାକ ରିଡଲ ଶୁଣିଲେ ସେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ରିଡଲ କହିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯିଏ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଲେଜରୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ହସିଲେ ଓକେ ତାପରେ ସେ ହେଡମ୍ୟାନ୍ ଟା ଟାରୁକୁ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କହିଲା ଆଉ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଗିଫ୍ଟ ତା ଉପରେ ଏମିତି ବର୍ଷା କରିଦେଲା ଶାୱାର ମାନେ ବର୍ଷା କରିଦେଲା ଏମିତି ଗିଫ୍ଟସର ଆଉ ସବୁ ବାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଏକଠା କରିକିନା ଏମିତି କହିଲା He gladly honored the grandmother wisdom would have saved in my life. Sorry. And in gathering all the people of the village, and in a gathering of all the people of the village, he gladly honored the grandmother whose wisdom had saved the village. ହଁ ତାପରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦରଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଡଭାଇସ୍ ଯୋଉ ୱିଜଡମ୍ ଦେଇଥିଲେ ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କହିଲେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ପୁରା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଁର ସବୁ ଯାକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକିନା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କହିଲେ ଆଉ ଅନ୍ ଦ ସେମ୍ ଡେ ବାକି ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଓଲ୍ଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ଅଲଗା ଗାଁକୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଆଣିକିନା ଏକା ସହିତ ମିଶେଇଲେ ଆଉ ଯେମିତି ସେ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଯୋଉ ଓଲ୍ଡ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ବୁଢାବୁଢୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଗାଁକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେମିତି ସେମାନେ ରିଟର୍ନ ଆସିଲେ ଭିଲେଜକୁ ସେଇଠୁ ବର୍ଷା ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ମରୁଡି ପଡିଥିଲା ନା ତ ମରୁଡି ଶେଷ ହେଲା ଆଉ ବର୍ଷା ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବର୍ଷା ହେଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ସେଠୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏମିତି କୂଅ ଯୋଉ ଥିଲା ୱେଲ୍ ଏମିତି ଫୁଲ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ପୁରା ଏମିତି ପାଣି ଫୁଲ ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଚାଷ ବାସ ସବୁ ଠିକ ହେଲା ଆଉ ଖୁସି ସବୁଆଡେ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଆସିଗଲା ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାହା ପାଇଁ ହେଲା ଟାରୋଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦରଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ଯଦି ଠିକ ଠିକ ରିଡଲ ନ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଦେନ୍ ଏମାନେ ସବୁ ବାପସ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତେ ଆଉ ଏମାନେ ଆସିନଥାନ୍ତେ ବର୍ଷା ହେଇନଥାନ୍ତା ଆଉ ଟାରୋ ବେଚାରା ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇପାରିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାନ୍ତା ଓକେ ସରିଲା ଆମର Next, the comprehension questions. The village headman was full of shame and repentance. Why? The village headman thought all the old villagers useless. He was full of shame and repentance because the old grandmother had saved all the villagers by answering the riddles. ହେଡମ୍ୟାନକୁ କାହିଁକି ଖରାପ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲାଜ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ବିକଜ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟାରୋର ଓଲ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ବାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିଡଲ କହିକି ରିଡଲର ଆନ୍ସର ଦେଇକିନା ତାର ଭିଲେଜର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଜବକି ଡ୍ୟୁଟି କାହାର ଥିଲା ଭିଲେଜ ହେଡମ୍ୟାନର ଥିଲା How did he deal with Taro and grandmother? Taro grandmother ସହିତ ସେ କେମିତି deal କଲା? He thanked Taro and showered him with gifts and gladly honored the grandmother in the village gathering. Village को gather କରିକିନା ତାଙ୍କୁ honor କରିଥିଲା. Why did he reward them? He rewarded them because they saved the villagers from the warlord. What did he do with the old people? ବାକି ଯୋଉ ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ କରିଥିଲେ? He ordered to bring all the old people back to the village with respect. What happened when the old people returned to the village? When the old people returned back to the village, it started raining and all the wells were filled. ଯେତେବେଳେ ବାକି ଲୋକମାନେ ରିଟର୍ନ କରିଲେ ଗାଁକୁ ତ ସବୁ ବର୍ଷା ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଉ ସବୁ ଯୋଉ କୂଅ ଥିଲା ସେଗୁଡା ସବୁ ଫୁଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବେଶୀ ଖୁସି ଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ଏଇଠି ସରିଲା ଆମର ଚାପ୍ଟର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗାଇସ୍ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଭଲସେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ପୁରା ପେସେନ୍ସଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ କିଛି ବି ଯଦି ଡାଉଟ୍ସ ହେଲା ତଳେ ଆମର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଛି ତମେ ପଚାରିକିନା ବୁଝିପାରିବ ମତେ କିଛି ବି ୱାର୍ଡ ରିଲେଟେଡ କିଛି ବି ପାରାଗ୍ରାଫ ରିଲେଟେଡ ଟାରୋର ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର କୋଉ ରିଡଲ ତମକୁ ବୁଝା ନ ପଡିଲା ୱାର୍ଡଲର୍ଡ କଣ କହିଥିଲେ ଯଦି ନ ବୁଝା ପଡିଲା କିଛି ବି ଯଦି ତମକୁ ନ ବୁଝା ପଡିଲା ଦେନ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମତେ ନିହାତି ପଚାରିବ ଠିକ ଅଛି ତବ ତକ ଠିକ ସେ ରହିବ ଠିକ ସେ ପାଠ ପଢିବ ନିଜର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କର କେୟାର ନବ and wish you all a happy Christmas. Sorry, it's a happy new year. A little prank. Bye bye.